जय श्री कृष्ण। सर्वदेवमयी सर्वतीर्थमयी मुक्तिदायिनी गौ माता की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री कामधेनु मात की जय। अपने अपने गुरुदेव की जय। सुरूपा बहुरूपाश्च विश्वरूपाश्च मातरः गावो मामुपतिष्ठन्ति मिति नित्यं प्रकीर्तये। सुंदर सुंदर रूपोवाड़ी बहुरूपोवाड़ी गौओ सदैव मारा निकट रहे, हूँ सदैव गौओना निकट रहूं। गौ मातानुं नाम संकीर्तन करवाथी मनुष्यनी कीर्तिमां वृद्धि थाय छे अने मनुष्य दरेक सुखने पण प्राप्त करी ले छे। दरेक मनुष्य पोताना जीवनमां ऋणी रहेलो होय छे। विविध प्रकारना ऋण छे जे जीवनभर मनुष्य यदि चुकावવાનો प्रयास करे तो पण मनुष्य ऋणी रहे छे। घणीवार आपणने विचार आवे मातृ ऋण छे, पितृ ऋण छे के माता पितानुं ऋण क्यारेय कोई चूकवी शके नहीं। तो ए ज प्रकारे पितृओनुं ऋण पण क्यारेय आपणे चूकवी शकता नथी। जे प्रकारे माता पिता निस्वार्थ भावथी जीवनभर पोताना संतानोनी सेवा करे छे, जीवनभर पोताना संतानोनी प्रगति माटे सफलता माटे प्रभु पासे भगवान पासे प्रार्थनाओ करता रहे छे। एज प्रकारे आपणा पितृओ आपणा पूर्वजो पण आपणा माटे कंईक एवा सारा कर्म करीने गया छे, कंईक एवा सारा धार्मिक अनुष्ठानो करीने गया छे जेना कारणोसर आजे कदाचित आपणे सफल होईए, प्रसिद्ध होईए, समृद्धिवान होईए। आपणे शुं खबर छे आजे आपणे जे घरमां रही रह्या छीए ते ज घरमां आपणा पूर्वजोए वर्षो वर्ष काढी नाख्या, ते ज वर्षमां ते ज घरमां आपणा पितृओनो કેટલો નિસ્વાર્થ ભાવ રહેલો છે। તે જ ઘરમાં આપણા પૂર્વજોએ આપણને નિસ્વાર્થ ભાવથી જન્મ આપ્યો, આપણનું પાલન પોષણ કરેલું છે। એટલા માટે એ પિતૃ ઋણ આપણા પર લાગી જાય છે અને આપણને ક્યારે વિચાર આવે છે કે એ પિતૃ ઋણને ચૂકવવા માટે આપણે શું કરીએ છીએ। આપણા પૂર્વજોએ દાદા પરદાદા તેમના દાદા એ બધાએ આપણા માટે તો ઘણું કર્યું છે। कदाचित तेमना आशीर्वाद ना कारणे ज आजे आपणे आपणा जीवनना क्षेत्रमां जे पदवीए छीए एमना आशीर्वादना कारणे ज होई शके छे। नहीतर पितृओना आशीर्वाद वगर, पितृओनी कृपा वगर, तेमनी अमी वर्षा वगर मनुष्य जीवनमां कंई पण प्राप्त करी शकतो नथी। ते ज आजनी सत्यता छे। तो ए पितृ ऋणने चूकववा माटे अमे आजे श्री गिरिराज बाबा प्रभुनी सानिध्यमां तेमनी प्रेरणाथी, गौमातानी प्रेरणाथी पितृओ अमी वर्षा करे तेवा भावथी आज एक दिव्य संकल्प लेवा जई रह्या छीए के आगामी दिवसोमां, हवे केम के ज्येष्ठ पुरुषोत्तम मास प्रारंभ थई रह्यो छे, अधिक मास जेने कहेवामां आवे छे, तो ए पुरुषोत्तम मासमां आपणे श्रीमद गौ भागवत कथा रसपान महोत्सवનું आयोजन करवा जई रह्या छीए। 21 तारीखથી 27 तारीख સુધી આ રહેવાનું છે। 21/5/2026 થી 27/5/2026 સુધી આ કથા રહેવાની છે। આપણે હવે આપણા મનમાં ભાવ આવે કે આ એકમાત્ર ગૌ કથા રસપાન મહોત્સવથી આપણા પિતૃઓનું ઋણ આપણે કઈ પ્રકારે ચૂકવી શકીએ છીએ। પહેલી વાત तो शास्त्रों में लख्यु छे के गौमाता नी कथा श्रवण करवाथी, गौमाता नी कथा आपणा पितृओ पाछळ करवाथी आपणा पितृओ आपणा पर प्रसन्न थाय छे। आपणा पितृओ जे पण स्थान पर छे तेमनो उद्धार थाय छे, तेमनो उत्थान थाय छे, तेमने धार्मिक अनुष्ठान पहोंचे छे अने मात्र गौ सेवा द्वारा, गौ कथा द्वारा, गौ भक्ति द्वारा ज आपणा पितृओने गौलोकवासनी प्राप्ति थई शके छे। गौलोकवासनी अधिष्ठात्री देवी ज कामधेनु गौ माता छे। गौलोकवासनी गौलोक धामनी अधिष्ठात्री देवी ए गौ माता छे। तो एटला माटे गौलोक धाम गमन यदि आपणा पितृओने करवा छे, आपणा पितृओ गौलोकवास पामे, आपणा पितृओने गौलोक धामनी प्राप्ति थाय। हवे आपणे જ્યારે પણ આપણા પિતૃઓનું, આપણા સ્વજનોનું, આપણા સ્નેહીજનોનું નામ લખીએ છીએ, આગળ ભલે આપણે લખીએ સ્વ
સ્વ લખીએ કે સ્વર્ગલોક ધામ ગમન કર્યા છે, કે ગૌલોક ધામ લખીએ તો ગોવા લખીએ, પરંતુ શું ખરેખર આપણા મનમાં એવો ક્યારેય પ્રશ્ન આવે છે કે આપણે લખી તો લઈએ છીએ, પરંતુ તેમને ગૌલોક ધામની પ્રાપ્તિ થાય, તેમના મૃત્યુ બાદ, તેમના અવસાન બાદ આપણે ખરેખર એવું કઈ અનુષ્ઠાન કર્યું છે? ખરેખર કોઈ એવો દિવ્ય સંકલ્પ લીધો છે કે એમને ખરેખર ગૌલોક ધામની પ્રાપ્તિ થઈ શકે? એમને ખરેખર આનંદથી પરમધામની પ્રાપ્તિ થઈ શકે ખરી? નહીં. કેમ કે આજે આપણે આપણા જ જીવનની પરિસ્થિતિઓમાં અટવાયેલા છે. પરંતુ જીવન જીવવાની સાથે સાથે આપ યદી કોઈ પણ સફળતાને પ્રાપ્ત કરવા ઈચ્છો છો, ઘરમાં સુખ સમૃદ્ધિ શાંતિ લાવવા ઈચ્છો છો, આપના બાળકો પ્રગતિ કરે, સફળતા પ્રાપ્ત કરે તેવું ઈચ્છો છો, ઘરમાં સુખ શાંતિ રહે, કલેશ થતા હોય એ બંધ થઈ જાય, પિતૃઓ અમી વર્ષા વર્ષાવે, પિતૃઓની કૃપા આપના પર બની જાય, પિતૃઓ સદૈવ આપનો ઉદ્ધાર કરતા રહે તેવું યદિ આપ ઈચ્છો છો તો આ એકમાત્ર ગૌ કથામાં ભાગ લઈને આપ પિતૃઓની પ્રસન્નતાને પ્રાપ્ત કરી શકો છો. એટલા માટે આગામી દિવસોમાં આ શ્રીમદ ગૌ કથા રસપાન મહોત્સવનું આયોજન પિતૃ ગૌલોક વાસાર્થે, પિતૃ મોક્ષાર્થે અને પિતૃ પ્રસન્નાર્થે કરવામાં આવી રહ્યું છે. આમાં કોઈ પણ પ્રકારના શ્રવણાર્થીઓ હશે નહીં કે ગૌ માતાની કથા શ્રવણ કરવા માટે લોકો દૂર દૂરથી પોતાના ઘેરથી આવશે અને બેસીને શ્રવણાર્થી તરીકે, શ્રોતાઓ તરીકે આ કથાને શ્રવણ કરશે. આમાં કોઈ શ્રવણાર્થી નથી, પરંતુ આપણા જીવનમાં યદિ આપણે પ્રસન્ન થવા ઈચ્છીએ છીએ, યદિ આપણા પિતૃઓ પ્રસન્ન થાય તેવું ઈચ્છીએ છીએ, તો આપણે આપણા ઘરે ઘરેથી શ્રોતાઓ બનીએ. કેમ કે આ શ્રીમદ ગૌ ભાગવત કથા રસપાન મહોત્સવમાં સ્વયં શ્રી ઠાકોરજી શ્રોતા છે. શ્રી ગિરિરાજજી એ પ્રથમ શ્રોતા છે. આપણા ઠાકોરજી, સેવ્ય સ્વરૂપ શ્રી બાલકૃષ્ણલાલજી, જમનાજી એ બધા આપણા શ્રવણાર્થી છે. એ ગૌ કથામાં પ્રથમ શ્રોતા તરીકે રહેવાના છે. આપ સૌના પિતૃઓ, યદિ આપ પિતૃઓ માટે બાજોટ પાટલા નોંધાવો છો તો આપના પિતૃઓ પણ આ ગૌ કથાના શ્રવણાર્થી બની શકે છે, આ ગૌ કથાના શ્રોતાઓ બની શકે છે. કેમ કે યદિ તેમના કર્ણોદ્વારમાં આપણી ગૌ કથા પહોંચી ગઈ, ગૌ કથાનો એક એક શબ્દ યદિ પહોંચી ગયો તો તેમનો ઉદ્ધાર થવો નિશ્ચિત છે, પિતૃઓને ગૌલોક ધામ પ્રાપ્ત થવું નિશ્ચિત છે. અને જો એકવાર એમને ગૌલોક ધામની પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ, આપને જીવનમાં જે જોઈતું હશે તે મળી જશે. આપને જીવનમાં આપનું મંગલ જ મંગલ થશે, આપનું કલ્યાણ જ કલ્યાણ થશે, અને જીવનમાં દરેક આદિ વ્યાધિ ઉપાધિઓ, બધી વ્યાધિઓનો નાશ થશે અને પ્રસન્નતા અને આનંદની પ્રાપ્તિ થશે. જ્યારે જ્યારે આપણે ગૌ માતાની સેવા કરીએ છીએ, ગૌ ભક્તિ કરીએ છીએ, એ આનંદની વાત છે. ગૌ કથા શ્રવણ કરીએ છીએ, આનંદની વાત છે. પરંતુ જ્યારે જ્યારે આપણાથી પ્રભુ ગૌ ભક્તિ કરાવે, આપણાથી પ્રભુ ગૌ સેવા કરાવે, આપણાથી આપણા પિતૃઓ ગૌ કથા શ્રવણ કરાવે, અને આપણે જ્યારે આપણા પિતૃઓને ગૌ કથા શ્રવણ કરાવવાનો ભાવ પ્રગટ માત્ર કરીએ છીએ તો એ પરમ આનંદની વાત છે. હવે વિકલ્પ આપના હાથમાં છે, આપને પરમ આનંદનું ચયન કરવું કે આનંદનું ચયન કરવું. મનુષ્ય પોતાની બુદ્ધિથી વિચાર કરી શકે છે કે આપણે આજે કેટલા દુઃખી છીએ, આપણા જીવનમાં કેટલી વિકટ પરિસ્થિતિઓ છે. આ જ સાચો સમય છે. પુરુષોત્તમ માસ એ અધિક માસ, સૌથી પવિત્ર માસ કહેવામાં આવે છે, અને આ માસમાં આપણે આપણા પિતૃઓને પ્રસન્ન બહુ સરળતાથી કરી શકીએ છીએ. તો યદિ આપણે આપણા જીવનની દરેક મુશ્કેલીઓનો હલ લાવવા માંગતા હોય, દરેક મુશ્કેલીઓનો ઉકેલ લાવવા માંગતા હોય, તો આપ પણ જરૂર પોતાના પિતૃઓ માટે આપ બાજોટ પાટલા નોંધાવી શકો છો. જેનો સંપર્ક નંબર આપને આપેલો છે તેમાં ફોન કરીને આપ સંપર્ક કરીને આ કથાની આગામી દિવસોમાં થઈ રહેલી કથાની બધી જાણકારીઓ મેળવી શકો છો. આપનો ભાગ એમાં શું હોઈ શકે, પ્રભુ આપની કેવી પ્રેરણા કરે, આપના પિતૃઓ આપને કેવી પ્રેરણા કરે, તે પ્રમાણે આપ ગૌ કથામાં પણ ભાગ લઈ શકો છો. હવે ઘરે બેઠા માની લઈએ આપણે પિતૃઓનો પાટલો તો નોંધાવી લીધો, તો હવે જે સમયે નિશ્ચિત સમય કરવામાં આવ્યો છે
તે સમયે આપણે ઘરે બેઠા એક દીપક પ્રજ્વલિત કરવાનો છે. આપણા પિતૃઓનો ફોટો હોય, ચિત્ર હોય, એ ઘરે રાખવાનું છે, બાજોટ પર બિરાજમાન કરવાના છે અને દીપક ચાલુ કરીને એ ગૌ કથા લાઈવ ચાલતી હશે. એ ગૌ કથાને 3, 3:30 થી 7 વાગ્યા સુધીનો સમય નક્કી કરવામાં આવેલો છે. 21/5/2026 થી 27/5/2026 સુધી આ કથાનું આયોજન છે. એટલા માટે એ દિવસે એ સમયાંતરમાં આપે ગૌ કથાને લાઈવ ચાલુ કરી દેવાની છે અને પોતે શ્રવણ કરવા બેસવાનું છે. આપણા પિતૃઓનો પણ આવાહન કરવાનું છે, બિરાજમાન કરવાના છે કે એ પણ ગૌ કથાને શ્રવણ કરી શકે. હવે આપ ત્યારે પોતાના મિત્રજનો, સ્નેહીજનો, કુટુંબીજનો, પરિવારજનો બધાને એ ગૌ કથાની લિંક શેર કરી શકો છો. એટલા માટે નહીં કે શેર વધે, લિંક વધે કે પછી ક્યારેય વ્યુઅર્સ વધી જાય કે એવો કોઈ પણ પ્રકારનો ભાવ નથી, પરંતુ જેટલા ગૌ કથાના આપ ભાવ શેર કરીશો, જેટલા પણ આપ ગૌ કથા લોકોને શેર કરીશો, એટલા લોકો પણ આ ગૌ કથાને શ્રવણ કરશે. તેમના પિતૃઓને પણ ગૌ કથા શ્રવણ કરાવવાનું પુણ્ય આપ પ્રાપ્ત કરી શકો છો અને આપને જીવનમાં પરમ આનંદની જ પ્રાપ્તિ થઈ જવાની છે. તો આ જ પ્રકારે આપણી આ શ્રીમદ ગૌ ભાગવત કથા રસપાન મહોત્સવમાં આપણા ઠાકોરજી, આપણા માતાજી, આપણા પિતૃજનોને આપણે શ્રવણાર્થી બનાવીએ, શ્રોતાઓ બનાવીએ. અને કેમ કે જ્યારે એમને એકવાર સાંભળી લીધું તો કોનું આ જગ સાંભળતો નથી. જ્યારે આપણા ઈષ્ટ દેવી દેવતાઓ આપણું સાંભળવા લાગે છે ત્યારે આ જગ આપોઆપ આપણું સાંભળવા લાગે છે, આ સંસાર આપોઆપ આપણનું સાંભળવા લાગે છે. અને જ્યારે આપણા ઈષ્ટ દેવી દેવતા આપણું સાંભળે છે, આપણી પ્રાર્થના સાંભળે છે, આપણી વિનંતીઓને શ્રવણ કરે છે, આપણા જીવનમાં લોકોને સંભળાવવાનો, લોકોને સમજાવવાનો મોહ પૂર્ણ થઈ જાય છે. તો આ જ પ્રકારે આ દિવ્ય સંકલ્પમાં બહુ સામાન્ય રાશિ રાખવામાં આવી છે, ધનરાશિ, કે જેના દ્વારા આપ પાટલા નોંધાવીને પોતાના પિતૃઓનું કલ્યાણ કરી શકો છો. અને પિતૃઓ જ્યારે પ્રસન્ન થઈ જશે, આપના જીવનમાં આપનું કલ્યાણ અને આપનું મંગલ થઈ જવાનું છે. એટલા માટે બહુ સામાન્ય ધનરાશિ નિશ્ચિત કરવામાં આવી છે. આ ગૌ કથા રસપાન મહોત્સવમાં નિત્ય પ્રતિદિન યદિ આપ પોતાના પિતૃઓનો પાટલો નોંધાવો છો તો પિતૃઓનું નિત્ય પ્રતિદિન પૂજન કરવામાં આવશે, કલશ પૂજન કરવામાં આવશે, ગૌ પૂજન કરવામાં આવશે અને નિત્ય પ્રતિદિન ઠાકોરજીના જુદા જુદા વિવિધ પ્રકારના ગિરિરાજજીની સાનિધ્યમાં મનોરથ પણ કરવામાં આવશે, જે મનોરથમાં પણ આપ ભાગ લઈ શકો છો. તો યદિ આપના પિતૃઓને પ્રસન્ન કરવાનો આપણો ભાવ છે, યદિ આપ ઠાકોરજીને પ્રસન્ન કરવાનો ભાવ ધરાવો છો તો ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાંખડી, પરંતુ આપ આ ગૌ કથામાં જરૂર જોડાઓ. આપના સગા સંબંધીઓને વાત કરો, આપના મિત્રજનો, કુટુંબીજનોને વાત કરો, જેનાથી તેમને પણ આ મનોરથમાં, આ દિવ્ય કથા રસપાન મહોત્સવમાં જોડાવવાનો અવસર પ્રાપ્ત થાય. તો બહુ જલ્દીથી આ અવસરને આપણે પ્રાપ્ત કરી લઈએ, અવસર ચૂકવાનો નથી અને ગૌ માતાની કૃપા પણ આપ સૌ પર બની રહેશે. કેમ કે જે ગૌ માતાના શ્રી અંગમાં 33 કોટી દેવતાઓ બિરાજમાન છે, તેમની કથા શ્રવણ કરવા માત્રથી પિતૃઓનો તો આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થાય જ છે, સાથે સાથે પિતૃ ઋણથી પણ આપણે મુક્ત થઈ જઈએ છીએ. વર્ષો વર્ષનો જૂનો વારસાગત પિતૃદોષ યદિ આપણને લાગેલો હોય તો એ પિતૃદોષથી પણ આપણે મુક્ત થઈ જઈએ છીએ અને આપણા ઠાકોરજીની કૃપા પણ આપણને પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. યદિ આપણે ઠાકોરજીને પ્રસન્ન કરવા ઈચ્છીએ છીએ, આપણા ઈષ્ટ દેવી દેવતાની પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત કરવા ઈચ્છીએ છીએ, તો જરૂરથી જરૂર આપણે આ ગૌ કથામાં જોડાઈએ અને આપણા પિતૃઓની, ઠાકોરજીની, આપણા ઈષ્ટ દેવી દેવતાની પ્રસન્નતાને પ્રાપ્ત કરી. તો જલ્દીથી જલ્દી વહેલા તે પહેલાના આધારે આપ આપના પિતૃઓ માટે પાટલો નોંધાવી લો કે જેનાથી આ શ્રીમદ ગૌ ભાગવત કથા રસપાન મહોત્સવમાં આપના પિતૃઓનું પણ સ્થાન રહી શકે. એટલા માટે ઘરે ઘરે રહીને આ ગૌ કથાને શ્રવણ કરો, શ્રવણ કરાવો, જેનાથી આપને એક ગૌ કથા શ્રવણ કરવાથી અથવા એક ગૌ કથા શ્રવણ કરાવવાથી આપને 108 શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણનું પુણ્ય પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. એટલા માટે આપ પોતાનો ભાવ પ્રગટ કરો, પોતાના મનમાં ભાવ જ્યોતિને પ્રગટ કરો અને જેનાથી આપણા પિતૃઓ આપણને પુકારી રહ્યા છે, આપણા પિતૃઓ આજે આપણા માટે ઘણું કરીને ગયા છે, તો તેમના માટે આપણે એક ધાર્મિક અનુષ્ઠાન તો કરી જ શકીએ છીએ. તેમનું પિતૃ ઋણથી મુક્ત થવા માટે આપણે એક ધાર્મિક અનુષ્ઠાન તો કરી જ શકીએ છીએ, જેમનાથી એમનો ઉદ્ધાર થઈ શકે અને એમનું
કલ્યાણ થઈ શકે. જે સ્થાન પર પણ અત્યારે બિરાજમાન છે આપણા પિતૃઓ, ત્યાંથી તેમનું ઉત્થાન થઈ શકે. તો આપણા પિતૃઓને ગોલોકવાસાર્થે, પિતૃ મોક્ષાર્થે અને પિતૃ પ્રસન્નાર્થે આ ગૌ કથાનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે. આપ સૌ ગૌ ભક્તો મળીને આ ગૌ કથામાં જોડાઈએ અને બહુ આનંદથી, પરમ આનંદથી, પ્રસન્નતાથી આ ગૌ કથા શ્રવણ કરવાનો લાભ લઈએ. ગૌ માતા અવશ્ય આપનું કલ્યાણ કરશે. ગૌ માતાની સેવા કરતા રહીએ. ગૌ માતાની સેવા માટે અનેક ભક્તોને પણ પ્રેરિત કરીએ. ગૌ માતાની સેવા જે કોઈ પણ ભક્ત કરે છે, સેવા કરાવડાવે છે, તેને પણ અધિક સહસ્ત્ર ગુણા પુણ્યોની પ્રાપ્તિ થાય છે. જે પણ ગૌ ભક્ત નિત્ય પ્રતિદિન ગૌ કથાને શ્રવણ કરે છે, શ્રવણ કરાવે છે, તેને અધિક સહસ્ત્ર ગણા પુણ્યોની પ્રાપ્તિ થાય છે. તો આપ પણ ગૌ કથા શ્રવણ કરીને 108 શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણનું પુણ્ય પ્રાપ્ત કરો અને આંગળી ચીંધીને અર્થાત લોકોને લિંક શેર કરીને આપ એ અધિકથી અધિક ગણા પુણ્યોની પણ પ્રાપ્તિ કરો. ગૌ માતા અવશ્ય આપનું કલ્યાણ કરશે. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય ગિરિરાજ.